الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الإخوة الفضلاء ويا معشر المسلمين، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أيها المسلمون عباد الله، فالموت حق واجب على كل أحد. ما من نفس في هذه الحياة الدنيا إلا وهي تذوق مرارة الموت ومرارة سكرة الموت. يا الله باريوش، انجريك هلم يتشن የዱንያ ዓለም የምትባለውን መለያየት የሚባለው ነገር እኮ አይቀርለትም ማለት ነው። ሁሉም ከዚች ከዱንያ ሀገር ወደ ሌላኛው ወደ ዋናውና ዘላለማዊ ወደ ሆነው ሀገር እኮ መሸጋገሩ አይቀሬ ነው። ሁላችንም እኮ በዝግጅት ላይ ልንሆን እኮ ይገባናል። ዛሬ ወንድማችንን ቀብረን ነገ ደግሞ የኛው ተራ ነው። وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الله سبحانه وتعالى منقلوا رجمنا تسنقوا كسنقوش هلا دقمو يتشالى الله سبحانه وتعالى مفراتنو اتزازون متاززنا يكلكلو النقر مكلكلنو. الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلال. الله بلو مالت مموتننا منورن هيوتن يفتر يهونا جيتانو. لمن بيبال كنان تمانن ياتشوهناتشوه ملكام سرايا متسروت ودقيتاو يبلت يميك عربونا يما يكاربو تككلن يو أمانينا أما يامنو يتنيونو يميلون لما فتنوا إلى الله سبحانه وتعالى. سلذي الله سبحانه وتعالى من إلى النال: كل من عليها فان. الزج مدر لا يالن أكال هلو بتقلال توقع جنا يوقدا ليتفال للال. عنده أملاك الله سبحانه وتعالى يتلقوا في تبال بيتنا يلئلنا يكبر بالبيت ሁሌ ሕያው የሆነው ጌታ ብቻ እኮ ይቀራል። ማንኛቸውም ነፍስ ያላት እዚች ዱንያ ላይ ሞትን ቀማሽ ናት። ማንም ከዚህ ከሞት የሚያልፍ እኮ አይደለም ማለት ነው። نعم إنه الموت لا يترك صغيرا ولا كبيرا. ትልቁንም ትንሹንም የማይተው ወንዱንም ሴቱንም ደካማውንም ኃይል ያለውን ባለ ሀብትና ንግስና ያለውን ተሰሚነት ያለውን የፈለገ ነገር ዱንያ ላይ ቢኖረው ሞት የሚባል ነገር እኮ አይቀርለትም። لذلك جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه. على نبي عليه الصلاة والسلام: محمد هوي يفلك كون يأكل زج دنيا لا يكون نور يأرمي بالت أجاهون إن فلك نور نجر جن ما ترش على موت يمبالو نجر يكر لهم عليه الصلاة والسلام. يفلك كون قدنيا يفلك كون وداج كرب ودد ያንን ወዳጅህንና የቀረብከውን ሰው መለያየትህ አይቀርምና። يقول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت. ማንኛቸውም ነፍስ የተባለች عقل ያለውም የሌለውም የሰውም የጅኑም የእንስሳውም የአራዊቱም የማንኛቸውም ነፍስ
ያቺ ነፍስ እኮ ሞትን ቀማሽ ናት كل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله بلولت كأسات يدانا يميفلقون نقر جنة كو ياغنيا جنة يقبا برقتم فقد فاز سكيتا ما هنوال إلى الله سبحانه وتعالى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا دنيا هيوت بلو مالت አይደለችም አታላይና ሸንጋይ የሆነች ህይወት ቢሆን እንጂ وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون لنا الله سبحانه وتعالى دنيا بلو مالت ሌላ ነገር አይደለችም እንደ ጫወታ እንደ እቃቃ እንደ ዛዛታ ብትሆን እንጂ ትክክለኛውና ሙሉ ህይወት መኖሪያ ብሎ ማለት የመጨረሻው ሀገር ነው ወለልአኺረቱ ኸይሩን ለከ ሚነል ኡላ እንዳለ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የአኺራው ሀገር እኮ ከመጀመሪያይቱ ሀገር የተሻለና ዘለዓለማዊ ሀገር ነው والآخرة خير وأبقى يمترشاو የጀነት ሀገር የሚባለው የተሻለና ዘለዓለማዊ የሆነ ሀገር ናት نعم أما الدنيا فهي حياة يسيرة ولحظات قليلة يعيشها المرء فكأنه نام نومة ثم أغفى منها يتشي الدنيا هي بلو مالت اجيك آخرة وأنصار ستتاي እጅግ በጣም ትንሽና ልክ ምሳሌው አንድ ሰው እንቅልፍ ተኝቶ ልክ ከእንቅልፉ እንደተነሳ ያዛችን ያክልናት የዱንያ ህይወት በጣም ትንሽ ናት ለዚች ለዱንያ ለትንሽ ህይወት ብሎ ሰውየው የመጨረሻውን ህይወት አኺራውን ሀገር እኮ ሊያበላሽ እኮ አይገባም فلينتبه المرء عند الله بارع نقال يقبل لذا لآخراو هاجر لما جرشاو هاجر كو متاتقنا مسنك كو يقبل السفر طويل والزاد قليل ጉዟችን ረጅም ነው የአኺራ ጉዞ የሚባለው ነገር ግን ስንቃችን ደግሞ በጣም ትንሽ ነው ዒባደላህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ላይ እንደዚህ ይላሉ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أن يماوقون بالتوقو نورو يعني يقبر أسدنقاجنة قبر ውስጥ የሚከሰቱ ከባባር ክስተቶችን እነ ነኪርና የሙንከር እንዲሁም ደግሞ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቅጣት እሳት ምንነት ሐቂቃውን ብታውቁ እኔ ያየሁትን ብታዩና እኔ ማውቀውን ብታውቁ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ትንሽን ስቃችሁ ብዙን ባለቀሳችሁ ነበረ ነገር ግን الله سبحانه وتعالى بحكمته بطببه ብዙ የሚከሰቱ የሆኑ ነገራቶችን በخبر በእውቀት ደረጃ እንጂ በቀጥታ እንድናይ አላደረገንም ለምን አላህን سبحانه وتعالى በሩቁ አይተውና ሰምተው አማኞች በአግባቡ እንዲፈሩትና በዚህ ነገር ሊፈትናቸው ነው عباد الله እቺ የምናያት ፊት ለፊታችን ያለች ቀብር ለተላላቅ አማኞች አላህን ለሚፈሩ ሰዎች ሰፊ ቤት ናት ሰፊ ሀገር ናት ምቹ የሆነች ሀገር ናት ነገር ግን لمن أسرف على دينه ዲኑ ላይ ድንበር ላለፈ ደግሞ ዲኑን በአግባቡ ላልያዘ ጌታውን Subhanahu Wa Ta'ala በተለያየ አይነት መልኩ ያመፀ ይቺ ቤት ከምንም በላይ ጠባብና በጨለማኮ የተሞላች ናት ዒባደላህ ለዚያም ዑስማን ኢብኑ አፋን ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ልክ ወደ ቀብር ሲመጣ ከማንም በፊት ቀድሞ በጣም ያለቅስ ነበረ ቀብር ላይ ሰው ሲቀበር ሲያይ በጣም ያለቅሳሉ ዑስማን ኢብኑ አፋን ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ ከዛ ጠየቁት ሰሃቦች ምንድነው ሁሌ ቀብር ስታይ ቀብር ላይ ታለቅሳለህ በጣም አድርገህ
ምንድነው ምክንያቱ ብለው ሲጠይቁት قال اما اني لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول القبر اول منازل الاخره እኔማ የናንተ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለሰማኋቸው ነው የማለቅሰው በጣም አድርጌ ቀብር ላይ አለ። ምን ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ቀብር ብሎ ማለት የአኺራ የመጀመሪያ ህይወት ነው አሉ። የሰው ልጅ የአኺራ ጅማሬ የመጀመሪያ ቀብር ነው አሉ። من أو من مات قد قامت قيامته ተብሏል። የሞተ ሰው በርግጥም ቂያማ በሱ ላይ ተደፍታበታለች ተብሏል። እና ይቺ ቀብር ካማረች فما بعدها ايسر ከሷ በኋላ ያለ እጅግ በጣም ቀላል ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነገር ግን ሰውየው እዚች ቀብር ላይ ያለው ፈተና ከባድ ከሆነ ከዚህ በኋላ ያለው እየከበደ እየበረታ ነው የሚሄደው። አንድ የአላህ ባሪያ ከሆነ አማኝ ከሆነ የነኪርና የሙንከር ጥያቄ ሲጠየቅ በአግባቡ ይመልሳል። እንዲሁም አበሳሪም ይመጣለታል አይዞህ የሚለው ويفسح له في قبره مد البصر አይኑ አይቶት እስከሚዘልቅ ድረስ ቀብሩም ይሰፋለታል። ከጀነት አበሳሪም ይመጣለታል። ይሄውም ደግሞ ይሄ አንተ የጀነት ቦታ ነው ነገ የውመል ቂያማ ጀነት የምትገባበትም ቦታ ነው ይሄ ነው ተብሎም ቦታውንም ደግሞ ያሳዩታል። ናም حتى يقول ربي أقم الساعة ጌታዬ ሆይ ይችን ቂያማ የምትባለዋን ሀገር ቶሎ ብለህ አቁም እስከሚል ድረስ እዛ ደረጃው ለመግባት ማለት ነው ጀነት ውስጥ። أما إذا كان منافقا أو كافرا ሰውየው አስመሳይ ከሆነ ዲኑ ላይ ሙናፊቅ ከሆነ ወይም በአላህ የካደ በአንድ አላህ የሚያጋራና በአላህ አንድነት ያላመነ ከሆነ የዛኔ ነኪርና ሙንከር ጥያቄ ሲጠይቁት ቀብር ላይ በአግባቡ መመለስ አይችልም። እነኛ ነኪርና ሙንከር እስከሚመቱ ድረስ ማለት ነው። በልንዳውም እነሱ ጠይቀው ከሄዱ በኋላ እጅግ በጣም የሚያስጠላ የሆነ በጣም የሚሸት የሆነ ሰው መጥቶ አይዞህ እኔ እኮ ያንተ መጥፎ ስራ ነኝ አይዞህ በሚያስከፋህ ነገር ብሎ ያበስረዋል። فيضيق عليه قبره قبرم سويوم እኮ ጥብብ ይደረግበታል حتى تختلف اضلاعه ይሄ ጎንና ጎኑ እስከሚተላለፍ ድረስ። እንዲሁም ቀብሩም እኮ ጨለማ ይወርሰዋል። ብቸኝነት የሚባለውም ነገር እኮ ይወርሰዋል። እንዲሁም እሳት ላይ ገና ቂያማ ስትመጣ እዚህ ቦታ ላይ ነው ያንተ ማረፊያ ብለው ከእሳት ቦታውን ያሳዩታል። ያ ረቢ ላ تقم الساعة ብሎ እኮ እስከሚጠይቅ ድረስ ጌታዬ ሆይ ቂያማ የምትባለውን ጌታዬ ሆይ አደራህን እንዳታመጣ ብሎ ያለው ወደፊት ያለው ክፉ የከፋ ስለሆነ ቂያማ የምትባለው እንዳትደፋበት እኮ ማለት ነው እኮ ይመኛል አሉ። معاشر المسلمين عباد الله እኛ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እዚች ዱንያ ላይ አምጥቶ ጤናማ አድርጎን አማኞች አድርጎናል ማለት ነው። አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጆችን እዚች ዱንያ ላይ ሲያመጣቸው ለቁም ነገር ነው ያመጣቸው ዝም ብሎ አይደለም። وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ሰውንም ሆነ አጋንንት አልፈጠርኳቸውም እኔን በአግባቡ ሊገዙኝ እንጂ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ነገር ግን እኛ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በአግባቡ እየተገዛነው ነው ወይ? አላህን በአግባቡ እያመለክነው ነው ወይ? አላህን በአግባቡ እየፈራን ነው ወይ? በስንትና ስንት ወንጀሎች ላይ ነው ተዘፍቀን ያለነው? ስንትና ስንት ወንጀሎች ነው ተራምደንና ተዳፍረን ያለነው? አላህ ግን በችሎታውና በእዝነቱ ዝም እያለን እኮ كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يملي أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته لأن لقفنيانا وانجلنيا بدلنيا لهنا أكال الله كو قزي يسطال قزي بمسطته يسول جتاللال መልካም ስራ የሰራ ይመስለዋል።
አታላይም ከጎን ነፍስያና ሸይጣን መጥቶ ያታላዋል ገና ነህ እድሜህ እኮ አንተ እንደፈለክ ስራና በኋላ ትመለሳለህ ይለዋል حتى إذا أخذه لم يفلت ነገር ግን አላህ የያዘው ቀን ይሄንን ሰው መቼም እኮ አይለቀውም وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد እንዲህ ነው የጌታህ አያያዝ እንግዲህ የሆነች ከተማን ሰዎች ሲይዛቸው በጣም ከባድ ነው የሱ አያያዝ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ እና ያ ዒባደላህ ዛሬ ጤናማ ሳለን ናም ዛሬ በዱንያ ላይ በጥሩ ሁኔታ እየተንቀሳቀስን ሳለን ወደ ጌታችን ሱብሓነሁ ወተዓላ ልንመለስ ይገባናል በእኛና በአላህ መሃል ያለውን ዓላቃችንና ግንኙነታችንን ልናስተካክል ይገባናል ዱንያና እንዲሁም የዱንያ ሰዎች እኮ ሊያታልሉን እኮ አይገባም ሸይጣንም እኛን የሚፈልገው ለማታለልና ለመሸንገል ነው كما قال الله سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير سوچ هو شيطان የናንተ እኮ ጠላት ነው እናንተን ከጌታችሁ ጋር ለማጣላት ነው የሚሯሯጠው እናንተን ወደ እሳት ለመክተት ነው የሚሯሯጠው እናንተም እንደ ጠላት አድርጋችሁ ያዙት አትታዘዙት فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير እሱኮ ህዝቦቹን እንዲሁም የሱም ቡድኖች የሚጣራው ከሱ ጋራ ተቀጣጣይ እንዲሆኑ ነው እሳት ውስጥ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ معاشر المسلمين عباد الله باهون ساعات مسلمو ወንጀላቶችን ያውቃል አላህ የከለከለውን ነገር ያውቃል ነገር ግን አብዛኛው ሰው አውቆ ነው የሚጠፋው ማለት ነው ማን ነው እስኪ በአላህ ማጋራት ክልክል እንደሆነ ያውቃል አብዛኛው እንዲሁም ደግሞ ማን ነው የማያውቅ መስረቅ ክልክል እንደሆነ ማን ነው የማያውቅ ወለድ ክልክል እንደሆነ ወለድ መብላት ማን ነው እስኪ የማያውቅ ውሸት ክልክል እንደሆነ ማን ነው እስኪ የማያውቅ ዝሙት ክልክል እንደሆነ ማን ነው እስኪ የማያውቅ እኮ ሐሜት ክልክል እንደሆነ ማን ነው እኮ ማለት ነው የማያውቅ እኮ ማታለልና ማጭበርበር ክልክል እንደሆነ ሁሉም ወንጀል ይታወቃል የሚታወቅ ነው ነገር ግን አብዛኞቻችን አላህ ያዘነልን ስንቀር አውቀን የምናጠፋ ሰዎች ነን ዒባደላህ ما ندري متى تأتينا المنية መቼ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሞትን እንደሚያመጣብን አናውቅም الموت يأتي بغتة وفجأة ሞት የሚባለው ነገር ድንገት ነው የሚከሰተው ድንገት ነው የሚመጣው ሳታውቀው ከዚህ ሳናውቀው ወረድ ብለን መኪና ሊገጨን ይችላል የሆነ ነገር ሆነን ልንሞት እንችላለን ሰው ታሞ ብቻ አይደለም የሚሞተው ዒባደላህ ሞት አማክሮ አይደለም የሚመጣው የአላህ ባሪያዎች نعم አንተ ልትሞት ነው ተብሎ ቀጥሮ ተይዞልህ ወይም ተነግረህ አይደለም የሚመጣው ሞት የሚመጣው እኮ በድንገት ነው ዛሬ በዱንያ ሳለን ጤናማ ሳለን ለዛ ለመጨረሻው ሀገራችን ልንዘጋጅ እኮ ይገባናል نعم الله سبحانه وتعالى ሁሉን ነገር ያሟላልን ዱንያ ላይ ጤናም ሆነ ገንዘብም ሆነ ሀብትም ሆነ ስልጣን ሌሎችም ነገራቶች ያመቻቸልን አላህ እሱም በአግባቡ ተገዝተን እሱን አምልከን እኮ እንድንሄድና እንድንጓዝ ለአኺራው ሀገር እኮ እንድንዘጋጅ ነው يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب إنه الله እንደዚህ ይላል በዛ በሙእሚኑ አሊ ፍርዓውን ምላስ ሲናገር ማለት ነው ያ ቀውሚ ህዝቦቼ ሆይ አለ ያ መካሪ በነብዩላህ ሙሳ ዘመን ከፍርዓውን ቤተሰቦች መሃል የተፈጠረ አላህን ፈሪ ሰው ነበረ ያ ቀውሚ ህዝቦቼ ሆይ
إنما هذه الحياة الدنيا متاع إتشي الدنيا هيوت بلو مالت وسنكو متقاق أميانات تنش متقاق أميانات يزيج هزبوش عدمياتشو بطعم تنشنات كليلوش هزبوش أنصار ستاي أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقل من يتجاوز ذلك أعمار أمتي ما بين 60 إلى 80 وقل من يجوز ذلك على نبينا صلى الله عليه وسلم يا أمتوچ أبزهانيا እድሜኮ ከ60 እስከ 80 ነው አብዛኛው ወስናቸው ይችን የሚያልፉት ሰዎች አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እድሜያችን በጣም አድርጋ በጣም ትንሽ ናት نعم إنما هذه الحياة الدنيا متاع إتي الدنيا هيوت بلو مالت جزياوي تنش متقاقميا نات وإن الآخرة هي دار القرار يا مጨረሻይቱ ሀገር ናት የዝንተ ዓለም የዘላዓለማዊ ህይወት ብሎ ማለት ስለዚህ ያንን የዘላዓለማዊ ሆነውን ሀገራችሁን አበጃጁ ገንቡ አስተካክሉ አሳምሩ እያለ ይመክራል ማለት ነው من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ወንጀልን የሚሰራ አካል ካለ በዛው በወንጀሉ ልክ ነው እኮ የሚመነዳው ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى መልካምን ስራ የሰራ ከወንድም ሆነ ከሴት አማኝ ሆኖ በአላህ አንድነት ያመነ ሆኖ እንደዚህ አይነት ሰዎች እኮ ጀነትን ይረዘቃሉ እሷ ውስጥ ይበላሉ ይጠጣሉ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ الشاهد من هذه الآية أن الحياة الدنيا هي حياة قليلة يا دنيا هيوت بلو مالت تنشنا وسنات ለዚች ውስን ለሆነች ህይወት ሰው የመጨረሻውን ሀገር እኮ ያበላሻል የተለያዩ ወንጀላቶችን በመዳፈር ሽርክ ላይ በመውደቅ ቢድዓዎችን እንደ ጥሩ ነገር አድርጎ በማያት የተለያየ ወንጀሎችን በተለያየ አይነት መልኩ እኮ በመዳፈር ማለት ነው ዒባደላህ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወንጀል በሰራን ቁጥር እኛን እኮ እጅ ከፍንጅ መያዝ ይችላል ነገር ግን ለኛ አዝኖልን ነው ጊዜ የሚሰጠን كما قال الله سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ሰዎችን እኮ በሚሰሩት ወንጀል እጅ ከፍንጅ ቢይዛቸው ኑሮ አንድም ተንቀሳቃሽ የሚባል ነገር አይኖርም ነበር ምድር ላይ ሁሉም በወንጀሉ እየተያዘ ያልቅ ነበር ነገር ግን አላህ በእዝነቱ ጊዜ ይሰጣቸዋል ምናልባች ተመክረው እንዲመለሱ ምናልባች ጌታቸውን እንዲፈሩ ምናልባች ወደ እምነታቸው እንዲመለሱ ጊዜ ይሰጣቸዋል ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጊዜ ሰጥቶ ነገር ግን ሰውየው ካልተመለሰ ወደ ጌታው ካልተመለሰ ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኮ አያያዝ እኮ የከፋና የከበደ ነው ዒባደላህ ያ አላህ ባሪያዎች ሆይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁለት ሀገራቶችን ፈጥሯል የአኺራ ሀገርና የዱንያ ሀገር የሚባል علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه እንደተናገሩት ሁለቱም ሀገራቶች ልጆች አሏቸው ዱንያም የራሷ ልጆች አላት አኺራም የራሷ ሰዎች አሏት ልጆች አሏት فكونوا من أبناء الآخرة يا آخرة ልጆች ልትሆኑ ይገባችኋል ይላሉ علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ዱንያም የራሷ ሰዎች አሏት ለሷም ይለፉላት ለሷም ይደክሙላት ለሷም ይንበረከኩላት نعم ለሷ ብለው የሚወዱ ለሷ ብለው የሚጠሉ ለሷ ብለው ከፍ የሚያረጉ ለሷ ብለው ዝቅ የሚሉ ለሷ ብለው የሚሞቱ የሚኖሩ ሰዎች አሉ የዱንያ ሰዎች የተባሉ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች እንዳትሆኑ ዱንያ ብሎ ማለት ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ ረህመቱላሂ ዐለይሂ እንደተናገሩት እንደ ሽንት ቤት ናት ዱንያ ሰውየው ሽንት ቤት ገብቶ ተጸዳርቶ ተጠቃቅሞ ይወጣል ዱንያም እንደዚሁ ናት ተጠቃቅመህባት እኮ ወደ አኺራ እኮ መሸጋገሪያ ናት ማለት ነው ዱንያ ብሎ ማለት
إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا ይላሉ ኢማሙ ሻፊዒ ናቸው ይሄን ያባባል ያሉት ይሄንን አባባል ያሉትም ያሉ አሉ ሌሎችም ናቸው ያሉትም ያሉም አሉ ኢነ ሊላሂ ዒባደን ፉጠና አላህ እኮ በጣም እኮ ብልጣ ብልጥ የሆኑ ባሪያዎች አሉት ኢነ ሊላሂ ዒባደን ፉጠና ምን አይነት ናቸው እነኚህ ብልጥ የአላህ ባሪያዎች ጠለቁ ዱንያን እኮ ትውት ያደረጉ وخافوا الفتنة ፈተና የሚባልን የዱንያን ፈተናን ወንጀልና የመሳሰለን የዱንያ ፈተናዎች የሽርክ ፈተና የወንጀል ፈተና የቢድዓ ፈተና እንዲሁም በዱንያ አማካኝነት በዱንያ ውዴታና ፍቅር የሚመጡ ፈተናዎችን ተጠንቅቀው ዱንያን እኮ ማለት ነው እኮ እንደ ጃልባ አድርገው የተጠቀሙ አሉ جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا ዱንያን እነኚህ ብልጥ የአላህ ባሪያዎች እንደ ውቅያኖስና እንደ ባህር አድርገው ተጠቀሟትና እንዲሁም መልካምን ሥራ መስገድን መጾምን ሶደቃን ናም አላህን መፍራትን ቁርአን መቅራትን ዚክር ማለትን ደግሞ እንደ ጃልባ አድርገው ይዘው መተላለፊያና መሸጋገሪያ አድርገዋታል እኮ ይላሉ ማለት ነው የአላህ ውድ ባሪያዎች ማለት ነው ዒባደላህ ይሄው እንግዲህ የዱንያ መጨረሻችን እኮ ይችናት ያ ዒባደላህ ከዚህ እኮ መተላለፍ አንችልም ባለ ሀብትም ቢኖር ባለ ስልጣንም ቢኖር ገንዘብም ያለውም ቢኖር ተሰሚነት ያለውም ቢኖር የማንኛቸውም ምሁርም ቢሆን አዋቂም ቢሆን ዱንያ ላይ አኗኗር ላይ ብንለያይ ይሄው መጨረሻችን ግን አንድ ነው እዚች ቀብር ነው ሁሉም የሚገባው ከዚች ቀብር ውስጥ ካለ ጉዳጉድ የሚያድነን መልካም ስራችን ነው ያ ዒባደላህ አላህን መፍራት ነው አላህ ዲን ላይ ቀጥ ማለት ነው ሶላታችንን አግባቡ መስገድ በየመስጂዱ ሐይ ዐለ ሶላህ ተብሎ ሲጣራ እዛ ወደ መስጊድ ሄደን መስገድ ጊዜውን ጠብቀን እኮ መስገድ ከስራችን አብልጠን ወደ ሶላታችን መሄድ ነው ነዓም በጣም ያሳዝናል ሰውየው ሐይ ዐለ ሶላህ የተባለ ሱቅ ላይ ከሆነ ልክ ጆሮው ምንም እንዳልሰማ አድርጎ የአላህን ሶላት እኮ ያሳልፋል ወይም ሲመቸው ብቻ ነው የሚሰግደው ጊዜ ሲያገኝ ብቻ ነው ለዱንያ ግን 24 ሰዓት ይለፋላታል ተው ያንተ አላህ ባሪያ ትክክለኛ የሚጠቅመን ነገር ያ የምንለፋለት ሱቅ አይደለም ያ የምንዋረድለት ሱቅ አይደለም ያ ሶላት የተውንለት ሱቅ አይደለም ትክክለኛ ጠቃሚያችን ለአላህ ብለን ያጎነበስ ነው ያጎበደር ነው የሰገርነው ሶላት ነው የሰጠነው ሰደቃ ነው ያወጣነው ዘካ ነው የቀጠልነው ዝምድና ነው የፈራነው አላህ ነው የሚጠቅመን እንዲሁም የተጠነቀቅነው ወንጀል ነው ወደ መልካም ሥራ ተገልብጦልን መጥቶ ዛሬ እዚች ቀብር ላይ የሚሆነንና ለኛ ተከራካሪ የሚሆንልን ያ መልካም ሥራችን ነው ነገ የውመል ቂያማ አላህ ፊት ለፊት እንዲሁም ደግሞ ሸፊዕ ሊሆነን አማላጅ ሊሆነን እኮ የሚችለው መልካም ሥራ ላይ እንሳተፍ ሰው ላይ መጣል የለብንም ያንዳንድ ሰዎች አባባልንም ደግሞ እንዳንሰማ ምንም ሚሉ ዋናው ልብ ነው እያለ ሰውን የሚያስተኛ ልብህ ንጹህ ከሆነ ባሰግድም ባሰራ ምንም ችግር የለውም እያሉ ሰው የሚያስተኙ ሰዎች አሉ እንደዛ አይደለም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ላይ ያለው መን ዐሚለ ሷሊሐን የሰራ ነው ያለው መልካም ሥራ የሰራ ፈሊነፍሲሂ ለራሱ ነው አለ መልካም ሥራ የሰራ ለራሱ ነው የኔ መልካም ሥራ ለሌላ ሰው መሆን እኮ አይችልም የኔ ቤተሰብ ሰጋጅና ጿሚ ቢሆን እኔ ግን ማልጾምና ማልሰግድ ቢሆን የነሱ ሶላትና ዘካ ለኔ ሊሆነኝ አይችልም ዒባደላህ እኔ ከሌዘር ነኝ የሚባል ነገር የለም ولا ينفع ذا الجد منك الجد الله ዘንድ የልቅናና እንዲሁም የተሰሚነት ቤተሰብ የሚባለው ነገር እኮ የሚጠቅም ነገር የለም ሁሉም መልካም ሥራው ነው የሚያድነው ለዚያ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለልጃቸው ፋጢማ እንደዚህ አሏት يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم
ሰሊኒ ሚን ማሊ ማ ሺእቲ ፋጢማ ሆይ ከገንዘቤ ከዱንያ ያለኝን ጠይቅኝ አደርግልሻለሁ ነገር ግን አላህ ዘንድ ካለው ላ አምሊኩ ለኪ ሚነላሂ ሸይአን ራስሽን አድኚ ከአላህ ቅጣትና እርምጃ እኔ ላድንሽ ምንም ነገር አልችልም። አንዳንድ ሰዎች ምን ይላሉ መሰላችሁ? እኛን ካድም እንጂ ችግር የለውም እኛ ሲራጥን እጅህን ይዘን እናሻግራለን የሚል ሰው አለ። ነክ ሰው ልጅ ሸህየውን ብቻ መካደም እንጂ ሌላ ነገር እንደማይመለከተው እንደዛ አይነት ነገር ወይ በአመት ብቻ የሚሰግድ የመውሊድ ሰዓት ወይ እሱ ሰደቃ ሲያወጣ የሰደቃው ቀን ብቻ የሚሰግድ እንደዛ መሆን የለበትም። ዒባደላህ በነገራችን ላይ ሶላት የሚባለው ነገር የሞት ብቻ ነው የሶላትን ግዴታ የሚያወርደው እንጂ ሰውየው በአእምሮ እስካለ ድረስ አቅሉ ንጹህ እስከሆነ ድረስ አእምሮ መስገድ ግዴታ ነው። ከቻለ ቁሞ ይሰግዳል፣ ካልቻለ ቁጭ ብሎ፣ ካልቻለ ተኝቶ፣ ካልቻለ ደግሞ በአይኑ ብቻ እየጠቀሰ የዱንያ ህይወትን እስከሚለያይ ድረስ ትልቁ ዋጅብ ሶላት ነው። ከሸሃደተይን በኋላ ከተውሂድ በኋላ ቀጥሎ ትልቁ አርካኑል ኢስላም ከእስልምና ሁለተኛው መሰረት ሶላት ነው። الصلاة وما ملكت أيمانكم እያሉ ነው ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱንያን የተለያዩት የሶላትን ነገር አደራ እያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ የዚችን የዱንያ ህይወትን ዓለምን እኮ የተለያዩት። ስለዚህ መልካም ስራ ላይ የምንሳተፍ ከሆነ ለራሳችን ነው። ወንጀል የሚሰራ ከሆነ ሰውየው ደግሞ ወንጀሉ በራሱ ላይ ነው የሚጠመጠምበት ማለት ነው። ናም إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث قالوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم የሰው ልጅ እኮ ከሞተ ስራው ሁሉ በአጠቃላይ ሲሞት ይቋረጥበታል። ሶላቱ፣ ጾሙ፣ ሰደቃው የሚያደርገው መልካም ስራ በጠቅላላ እኮ ይቋረጣል ከሶስት ነገር ብቻ ሲቀራሉ። ሶስት ነገር ብቻ ሲቀር እንጂ እዚች ለህድ ሲገባ አበቃ የሱ ነገር። ስራው የሚባለው የመልካም ስራ መዝገቡ ይቋረጣል፣ ይዘጋል። ነዓም አንደኛው ምንድነው የማይቋረጥ? ሰደቀትን ጃሪያ ሁሌ ቋሚ የሆነ ስጦታን አድርጎ ሂዶ ከሆነ መስጂድ ገንብቶ እንዲሁም መድረሳ ሰርቶ አማኞች የሚጠቀሙበትን መጠቃቀሚያ ዘላለም የሚቆይ ነገርን አድርጎ የሄደ ሰው ሲቀራሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አማ መድረሳና መስጂድ እንዲሁም ሙስሊሞች የሚጠቃቀሙበት ውሃ ማውጣትን ይመስል ወይም ደግሞ መንገድ ማስተካከልን ይመስል ድልድይ መስራትን ይመስል ይሄን መልካም ስራ ሰርቶ ከሆነ ያ መልካም ስራ ባለ እስካለ ድረስ የመልካም ስራ ውጤቱ አጅሩ ይሄድለታል አሉ። ሁለተኛ ምን አሉ? አው ዒልምን ይንተፈዑ ቢህ ወይም ደግሞ ጠቃሚ የሆነ ዕውቀትን ሰውየው አስተምሮ ሄዶ ከሆነ ያንን ዕውቀት ባስተማረ ቁጥር ያስተማራቸው ተማሪዎቹ ደረሶቹ ባስተማሩ ቁጥር የዚህ ሰውዬ አጅር ይሄድለታል አሉ። ሶስተኛ አወለዲን ሷሊሂን የድዑ ለህ ወይም መልካም ልጅ ኑሮት ዱዓ የሚያደርግለት ነዓም ለአባቱ ዱዓ የሚያደርግ ለእናቱ ዱዓ የሚያደርግ ጥሩ ልጅ ትቶ የሄደ ይሄ ልጅ ዱዓ ባደረገለት ቁጥር ለአባቴ ብሎ ሰደቃ ባወጣ ቁጥር ይደርስለታል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የአላህ ባሪያዎች ሆይ ስንቶቻችንን ከሞትን በኋላ ቋሚ የሆነ መልካም ስራ ያለን? ልጆቻችን በምን ላይ ነው የሚገኙት? ልጆቻችን ምን ላይ ነው ተርቢያቸው? ትክክለኛ የሆነውን ተውሂድ እስልምና አስተምረን ሶላት የሚሰግዱና ዲናቸው ላይ ቀጥ ያሉ ናቸው ወይስ በምን አይነት ሁኔታ ነው ያሉት? ያ ዒባደላህ ልጆች ብሎ ማለት ትልቅ የሆኑ አማናዎች ናቸው። አንገታችን ላይ የተጣሉ አማናዎች። በልጅነት ጀምረህ ኮትኩተህ ካላሳደግ 7 ዓመት ሲሆነው ሶላት እዘዟቸው ልጆችን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። 10 ዓመት ሲሆናቸው ደግሞ ግረፏቸው እምቢ ካሉ ከልጅነታቸው ዒባዳ ላይ ተለማምደው እንዲያድጉ በዒባዳ ላይ ካደጉ ከለመዱ በኋላ ትልቅ ከሆኑ በኋላ ያንን ነገር አይተውትምና ማለት ነው። ልጆቻችን ዱዓ የሚያረጉልንን ወይስ የሚረግሙንን? ዲኑን ያልተማረ እምነቱን ያልያዘ ከሆነ ዛሬ ስትቀበር ብቻ ነጭ ጋቢ ለብሶ ወየው ብሎ ከተወሰነ ቀናቶች በኋላ ይረሳሃል ጥሩ ልጅ ካልሆነ። ነገር ግን ልጆቻችን መልካም ልጆች ከሆኑ የወላጆቻቸውን ሐቅ ያውቃሉ፣ የአባትነትን የእናትነትን ሐቅ ያውቃሉ፣ መብት ያውቃሉ።
የዛኔ ሁሌ እኮ ዱዓ ያደርጉልሃል ያ ዒባደላህ ስለዚህ እዚህ መልካም ስራ ላይ እኮ ልንሳተፍ እኮ ይገባናል ያ ዒባደላህ እስኪ አንድ ሰው ማን አቦ በቃ እሺ መርሐባ እንግዲህ ይሄንን የሞተው ወንድማችንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀሉን ይቅር ይበልለት አላህ ይዘንለት ቀብሩንም አላህ ሰፋ አላህ ያድርግለት የቀብሩንም ጨለማ አላህ አንስቶለት ብርሃን አላህ ያድርግለት በጀነትም ከሚበሰሩ ሰዎች አላህ ያድርገው ኢንሻአላህ ቤተሰቦቹም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሶብሩን አላህ ይስጣችሁ ጽናቱንም አላህ ይስጣችሁ አጅራችሁንም ደግሞ በእናንተ ሙሲባኮ አላህ ከፍ ያድርግላችሁ ለሱ አሁን የሚጠቅመው ነገር የኛ ወየው ማለትና መጮህ ሳይሆን ቤተሰቦች ስሙን ለሱ ዱዓ ማድረግ ለሱ ሰደቃ ማድረግ እሱን አለመርሳት በየጊዜው ዱዓ ማድረግ ለሱ ይሄ ነው የሚጠቅመው ለቤተሰቦችም አድርሱ እሱ ላይ ማልቀስ እንደ ሸሪዓችን አይፈቀድም እየጮሁ እንባ ማንባት ይቻላል ነገር ግን ወየው ተብሎ እየተገጠመ ድምጽ አንስቶ መጮህ እኮ ይሄ ተከለከለ ነው በል እንዳውም አልመይቱ يعذب بما نيح عليه ይሄን ነገር የሚቃወም ካልሆነና የሚወድ ከሆነ የሞተው ራሱ በሚለቀስበት ይጠየቃል ተብሏል ማለት ነው ለሱ የሚጠቅመው አላህ ይዘንለት አላህ ይማረው አላህ ይቅር ይበለው አላህ ይለፍለት የተባለው ዱዓ የሚደረግለት ማለት ነው በመቀጠል ደግሞ ቤተሰቦቹ ምን ይያሉ ነው ለወንድማችን ሁላችሁም ዱዓ አድርጉለት በመቀጠል እሱ ላይ ሐቅ አለን የምትሉ ከሆነ የተለያየ ነገር አለን የምትሉ ከሆነ እኛ ቤተሰቦች አሉ ልቶሎና ጠይቁን ይያሉ ነው ኢንሻአላህ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقر يبلو نلالن بهذا القدر اكتفي وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الميتة أي توت بك كله تقدر